بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ناظرین، جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں جو براڈ شیٹ کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ ابتدائی رپورٹ آ چکی ہے، جس میں انہوں نے بڑی جہاں انہوں نے ملزموں کی نشاندہی کی ہے اور پاکستان کی بیوروکریسی کے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ بڑی دل دہلا دینے والی ہیں۔ وہ اس طرح انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح قائد محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جو سول سروسز کے ملازمین ہیں یہ اسٹیٹ کے ملازم ہوتے ہیں، یہ کسی سیاسی حکومت کے نمائندے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کو دوران انکوائری جس قسم کی مشکلات درپیش ہوئیں ان میں یہ ہے کہ لوگوں نے مختلف لوگوں کے جو کیسز تھے ان میں انوالومنٹ تھی، کیس چھپانے کی کوشش کی اور پیش نہیں کی، اور حیرت ناک بات تو یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے اس میں بھی ریکارڈ غائب ہے۔ پاکستان میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، پاکستان میں ریکارڈ کا جلا دینا ایک عام سی بات گنی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ کونسل کا ریکارڈ جل گیا، میٹرو کا، ایل ڈی اے کا، یہ ریکارڈ جلتے رہتے ہیں، یعنی مدعا ہی ختم کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے 11 سال جیل میں رہے، آخر کار اصل ریکارڈ نہ مل سکا، اور عدالتوں کی یہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ فوٹو کاپی کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ بحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر ایک تہلے کا بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی۔ دوسرا ہمارا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ECC کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ وہاں سے ہم چینی اور کپاس منگوائیں گے، یعنی یہ بھی ہم نے دن دیکھنا تھا کہ پاکستان جب متحدہ پاکستان دونوں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھے تو پاکستان سب سے بڑا یعنی کپاس کا ایکسپورٹر تھا۔ اب ہم جو ہے یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہم کپاس باہر سے منگوائیں گے، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم چینی انڈیا سے منگوائیں گے، لیکن باہر کابینہ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، بلکہ وزیر خارجہ نے کہا کہ اسے ابھی اس میٹنگ میں اس پوائنٹ کو ڈیفر کیا گیا، یعنی انہوں نے تھوڑا سا لیوریج دیا ہے کہ ابھی اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ کیا مریم نواز شریف صاحبہ باہر جا رہی ہیں؟ کیوں ڈاکٹر عدنان صاحب پاکستان پہنچ چکے ہیں؟ وہ کون سی ایک نئی حکمت عملی کے تحت آئے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ضروری ہے کہ مریم نواز شریف صاحب بیمار ہیں، بہرحال اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ارشد صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، اور عبداللہ گل صاحب ہمارے پاس ٹیلی فون پر موجود رہیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ میاں سیف الرحمان صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں کہ جسٹس صاحب نے کہا کہ جب میں وارگلا کے پاس لکھ رہا ہوتا ہوں تو گیدڑوں کی بڑی آوازیں مجھے آتی رہتی ہیں، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، یعنی یہ آپ نے دیکھا یہ جسٹس صاحب نے سلسلے مافیا اور گاڈ فادر بھی اسی شاعرانہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ بڑا ماشاءاللہ میرا ان سے انٹریکشن بھی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے جب وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو ان کو 5 جرنلسٹ سینئر انہیں ملے تھے، چیمبر میں ملاقات ہوئی۔ عبداللہ گل صاحب ساتھ ہیں اور بڑا وہ ان کا انفارمل صاحب عبداللہ گل صاحب کو السلام علیکم لے لوں میں۔ سر السلام علیکم۔ عبداللہ گل صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ اچھا ادھر کام آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میاں سیف الرحمان سے بات کر رہے ہیں، پھر ادھر سنیں پلیز۔ میں نے ان سے انٹریکشن بھی کیا ہوا ہے۔ جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے عظمت سعید صاحب، ہم کو 5 جرنلسٹ ملے، ہمیں کوئی اپنے جرنلسٹ کے حوالے سے کچھ پرابلمس، لیکن ان کا سٹائل بہت غیر رسمی اور انفارمل ہے، جس میں وہ سنجیدہ بات بھی کر دیتے ہیں۔ وہ چونکہ باتیں بہت سی تھیں جس میں انہوں نے میڈیا کے بارے میں بھی کچھ شکایت تھی، ریزرویشن تھی، تحفظات کا اظہار کیا۔ میں نے بھی انہیں کہا کہ سر ویڈیو اپالوجی کہ ہم بھی یہ سوچتے ہیں سنتے ہیں ہر روز کہ ججز بڑے برہم ہو جاتے ہیں، تو جج کا کام تو نہ برہم ہونا ہے تو نہ کسی کی سائڈ لینا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کی یہ شکایت بھی صحیح ہے، یعنی کہ بڑی کھلی بات کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے کالر بھی اپنا ہلکا سا کھلا ہوا تھا، تو مجھے ان کا یہ سٹائل بڑا اچھا لگا کہ غیر رسمی انداز میں، بڑے مزاحیہ انداز میں بھی بعض بات بڑی سنجیدہ بات کر جاتے ہیں، یعنی عکاسی وہ پوری حالات کی کر دیتے ہیں۔ اس طرح میں نے اور بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے ان کی مثال ملتی تو نہیں، لیکن میں اس لیے دوں گا کہ جسٹس کاظم ملک مجھے ملے ایک دفعہ، تو جب وہ 2 بچوں کا واقعہ ہوا تھا سیال کوٹ کا، جن کو بڑا بے دردی سے قتل کیا گیا، اور وہ کہنے لگے کہ جناب بات سنیں کہ میں کسی نتیجے پہ پہنچنے کے قابل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ اتنا جھوٹ بولا جاتا تھا گواہوں کی طرف سے، حلف بھی لیتے تھے، قرآن پاک سامنے رکھتے تھے کہ ہر بندہ اپنے مفاد کے حوالے سے بات کرتا نہیں۔ اب اس تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ ہسٹری بیان کر رہے ہیں، کہنا کیا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے انہوں نے نشاندہی تو کر دیا کہ وہ یہ کیس۔ جی میں آپ اسی طرف آنے لگا ہوں کہ براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی یہ جو ہے کہ یہ بڑی بات ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کی تہہ تک بڑی تیزی سے پہنچے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے وہ براڈر آؤٹ لائنز دے دی ہیں۔ اب براڈر آؤٹ لائنز یہی ہیں کہ جیسے انہوں نے بیوروکریسی کا بتایا رویہ، اور یہ چیز بالکل آپ نے بجا فرمائی ابتدائیے میں آپ نے کہ کس طرح ہمارے ہاں ریکارڈ جلتے رہے، کس طرح یہاں پہ مجھے آج بھی، میں آپ سے پروگرام سے پہلے بتا رہا تھا کہ لاہور میں ایک اسسٹنٹ کمشنر سے ایک ریکارڈ ہم نے لینا تھا،
اور وہ پبلک ڈاکیومنٹ تھا. بلاخر مجھے کمشنر لاہور کو کہنا پڑا اور وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہمیں ملا, اور اس میں بھی وہ 2 مہینے سے اوپر سو گئے تھے. چلو پھر آتے ہیں دوبارہ, مقاصد ہوتے ہیں, بات کر کے آگے چلتے ہیں. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اپنا باہر آواز نہیں آ رہی تھا, دیکھو. اچھا یہ جی السلام علیکم. براڈ شیٹ جو کمیشن بنا تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ براڈ شیٹ کی ساری ہسٹری بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ جب صدر مشرف پاکستان کے حکمران بنے تو نیب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا جو بھی ہم ڈسکور کریں گے یا ریکوری ہوگی 20% ہم لیں گے, لیکن ریکوری انہوں نے کیا کرنی تھی, مختلف حکومتوں میں پیسے لیتے رہے, وہ بھی ایک فراڈ ہوا. پھر بعد میں ایلیگیشن بھی آگے اس حکومت میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان سے کمیشن لینے کی کوشش کی. کیا کہیں گے عظمت سعید صاحب کی جو کمیشن ہے اس کا کیا بنے گا, یہ کیا آؤٹ لائن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جہاں تک براڈ شیٹ کا معاملہ ہے یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے, اور اس کے اوپر ایلیگیشن جو لگ رہے ہیں اس کے اندر کچھ سرکاری لوگ بھی آ رہے ہیں, کچھ بہت ایسے نام آ رہے ہیں جن کو میرے خیال میں نہیں آنا چاہیے. لیکن اب ایلیگیشن ہے, لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان میں صداقت ہو, لیکن ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں صداقت نہ ہو. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کی جو تحقیقات ہیں وہ تشتزبام کرنی چاہیے, لوگوں کے سامنے لانی چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے کاروے مستوی کے خلاف جو ہے وہ ایک کام شروع ہو جائے گا, اس کے خلاف جو ہے ایک سوشل میڈیا کے اوپر طوفان شروع ہو جائے گا, لوگوں کے ذہن جو ہے وہ ورغلائے جائیں گے, بجائے اس سے کہ جو بنیادی اس کا پیچھے معاملہ ہے اس کو سامنے لایا جائے, اس کی فروغی جو گفتگو ہے اس کے اوپر جو فروغی معاملات ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ ماضی کی جتنی بھی انکوائریز تھیں ان کی طرح یہ بھی انکوائری جو ہے وہ ٹائم فش ہو جائے گی. جس انداز کے اندر اگر آپ حمود الرحمان کمیشن کو دیکھ لیں کہ اتنا بڑا امپورٹنٹ وہ میرے خیال میں رپورٹ پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے اہم ترین رپورٹ, جس کے اندر ایک پاکستان ہم سے ہمارے پاس سے چلا گیا, بنگلہ دیش بن گیا, اس سے زیادہ کون سی ادو نہ کہ اس سے زیادہ, لیکن اس کا نہیں نا, اس کا کچھ سامنے نہیں آیا. اس لیے جو ابھی موجودہ صورتحال ہے, دیکھیے سیدھی سی بات, اس کا میں جھٹکا اصول بتا دوں. جھٹکا اصول یہ ہے کہ اگر تو اس کے اندر لوگوں نے کمیشن لیے ہیں, پیسے لیے ہیں, تو وہ اکیلے نہیں لیے, اس کی ایک پوری چین بنی ہے, اور وہ چین بھی ظاہر ہے آپ میرے جیسے لوگوں کے لیے تو ہوتی نہیں ہے, وہ تو بہت بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اور اگر بڑے لوگ اس میں اس حمام میں سارے اکٹھے تھے تو پھر یقین مانے کہ اس براڈ شیٹ میں سے سوائے اس کے کہ آپ اور میں بحث کرتے کرتے تھک جائیں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, وہ ایان علی کا معاملہ وہ تو نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ اتنے دن یہاں کیس موجود ہیں, یعنی چلتے رہیں گے. اس میں عدلیہ سے بھی تو بڑی ہاتھ جوڑ کے کہا جا سکتا ہے کہ کہیں بری کسی کو کرنا تو کر کے فارغ کریں. یعنی لگے ہوئے ہیں 5 سال لگے رہیں گے, عدالتوں میں لوگ پیش ہوتے رہیں گے, وہاں ان کو ایگزمپشن ملتی رہے گی, پھر وہ جناب حکومت ختم ہو جائے گی, پھر ان کی حکومت آ جائے گی, پھر لگے رہیں گے. یہ کہاں تک, یہ کون سی براڈ شیٹ اور کون سی ساری باتیں؟ دیکھیں عدلیہ تو ابھی جو ہم معزز عدلیہ ہے, لیکن جو عموماً عوام میں تاثر جو قائم ہو رہا ہے وہ ممکن ہے کہ یہ غلط ہو, لیکن وہ روزانہ ہم سوشل میڈیا پہ اس کی عکاسی دیکھتے ہیں. اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ امیر اور غریب کے لیے مختلف قوانین ہیں اور ان کے پروٹوکول فرق ہیں. غریب آدمی تو بیچارہ اگر 1000 روپے کا دنیا بھی چوری کرتا ہے تو اس کو پیچھے اس کی پاداش میں 2 سال قید ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ جیسے کہتے تھے نا کہ جو ایک آدمی مارے وہ قاتل ہوتا ہے اور جو 1000 مار دے وہ ہیرو اور کانکرر کہلاتا ہے, تو بس یہی وہ بات ہے کہ جس نے 1 روپیہ چوری کیا اس کی تو سزا ہے, لیکن جس نے 1000 ارب چوری کر لیا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور براڈ شیٹ وغیرہ کے سارے معاملے پہ عبداللہ صاحب ایک منٹ تھوڑا لائن پر رہیے گا. رانا ارشد صاحب ساتھ پینل میں موجود ہیں. رانا صاحب, یہ انویسٹیگیشن جو براڈ شیٹ کی ہے, کیونکہ پیمنٹ تو آپ کے زمانے میں بھی ہوئی, آہستہ آہستہ کھرا آپ کی طرف بھی آ رہا ہے کہ اس میں 5-7 بندوں کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے کہ ذمہ داری تو سب کی تھی, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ 2017 کا جو بڑا ڈرٹی پیریڈ تھا, آپ کو پتہ ہی چیئرمین نیب کون تھے, جس کے متعلق پرسیپشن یہ ہے کہ وہ چیئرمین نیب کم تھے اور پارٹی زیادہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میاں سیف الرحمان صاحب اور عبداللہ گل صاحب ماشاءاللہ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا اہمیت کا حامل ہے, میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیب ہمارا دور ہو یا ہم سے پہلے کا ہو یا آج کا موجودہ دور ہو, نیب اپنے آپ کو
इंडिपेंडेंट अदारा कहता है। जब हमारे दौर में मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और अपोजिशन ने इल्जाम लगाया था कि नैब का जो चेयरमैन है वो हुकूमती असर और रसूख की वजह से नैब बल्कि बिलखसूस जरदारी साहब के गालिब ब्रदर इन लॉ नहीं गालिब बहनोई उनके मतलब जब कंप्लेंट आई तो मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि नैब को किसी की पगड़ी नहीं छालनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी चाहिए। तो उस वक्त इमरान खान न्यायी साहब ने कहा देखें ये नैब को कैसे मुलायम कर रहे हैं। अब नैब के चेयरमैन जो है, नहीं आपने बड़ा इस्तेमाल किया माशाल्लाह, तो डॉक्टर आसम को सब लोगों को पकड़ नहीं, पकड़ के मैं देते समझता हैं। हूं कि डॉक्टर आसम के केस नैब ने कहा था 500 अरब रिकवरी कर ली है, तो अब नैब के चेयरमैन जो फरमाते हैं वो डॉक्टर आसम साहब वाली रिकवरी कहां पे है और वो केस का स्टेटस क्या है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते हुए नैब की अदालतों में या नैब के ऑफिस में जाते रहे तो आज क्या मसला है कि आज तमाम बरयुज़्ज़मा है। ऑनरेबल जजेस ने कहा बिलियन ट्रीज कहां पे हैं। अभी मैं देख रहा था कि जनाब माशाल्लाह अब सऊदी अरब ने फॉलो कर लिया और लोग कह रहे हैं कि चीनी दोबारा 120 रुपए की हो गई है। तो खान साहब फरमाते हैं कि सऊदी अरब ने फैसला कर लिया है कि वो बिलियन ट्रीज को अपने मुल्क में लगाने पर आमादा हो गया है, लेटर का जवाब दे दिया है। लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ये जो बिजली आपने 7 रुपए महंगी की है, लोग परेशान है। जिम्मेदार जो डीएपी 2500 रुपए की मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में थी आज 5500 रुपए की हो चुकी है। और हम कहते हैं कि हम खुद कफील हैं, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं और मैं खुद एक जिम्मेदार हूं। बिजली तो आज भी बहुत सरप्लस है, महंगी इसलिए है कि आपने मुआहदे जो किए नहीं, वो हमने मुआहदे किए तो ये हमारे मतहत हैं। और हमजा शहबाज शरीफ साहब 2 साल अंदर थे तो ये आज भी जो ये चिकन 500 रुपए तक ले जाते हैं, अभी पिछले हफ्ते 400 रुपए तक ले गए थे। तो ये इतने नाहल हैं जो इमरान खान साहब के कहते थे कि मेरे पास 200 एक्सपर्टीज की टीम है, तो वो टीम कहां है। ये ऐसे ही है। तो आपके निकल रहे हैं सारे जो स्टॉकिस्ट हैं, सट्टेबाज हैं। मैं कहता हूं सट्टेबाज हों या सट्टे खेलने वाले हों या सट्टे खिलाने वाले हों, वो अगर मुस्लिम लीग नून के भी हैं तो उनको पहले पकड़ लें। और अगर वो इमरान खान न्याजी साहब के जेबों में दाएं बाएं हैं। हम कहते थे कि जून 2020 में जो पेट्रोलियम की मसनूआत का ड्रामा रचाया गया था उसका खुरा नदीम बाबर साहब और मिनिस्ट्री और कैबिनेट की तरफ जाता है। अब देखें एफआईआर दर्ज हो गई है। तो 8 माह बाद फैसला क्या हुआ, गरीब को तेल ना मिला, पेट्रोल जो था अगर 70 रुपए हुआ तो कहते थे हाई ऑक्टेन है वो ले ले, और उसके बाद चीनी पे रिपोर्ट ले ले, आज फिर चीनी 115 रुपए की हो गई है। और उसके बाद मैं अर्ज करूंगा कि आज शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी आशियाना हाउसिंग जो स्कीम थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब पहले गिरफ्तार रहे, अब दोबारा उसमें है। जमानत हो रही है आप लोगों की? वो नहीं, जमानत किसने, जमानत होनी ना होनी एक सेपरेट इशू है। ख्वाजा साहब तो इतना आराम से जज ने कहा भी ये हुकूमत क्या कर रही है आपके साथ? मैं कहता हूं कि अच्छी बात है। अगर ऑनरेबल जजेस ने ये कहा कि फलां क्या कर रहा है तो फिर तो वो जजेस सोचेंगे कि बिलियन ट्रीज कहां पे है, वो सोचेंगे कि बीआरटी 27 अरब से शुरू होने वाला 125 अरब का साहब जो है किसने देना है। और वो सोचेंगे कि आज जो मुल्क के हालात है 1400 रुपए मन गंदम का रेट था, अभी गंदम नई नहीं आई तो पुरानी गंदम का 2200 रुपए रेट इंडिया पर बात करनी है हमने, ये सब कुछ सिर्फ आधा मिनट गुजारे ये है। आज मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब कोर्ट में थे और यकीन करें मैं पिछली कैबिनेट का मेंबर था और मैं असेंबली का चीफ विप था, तो आज पुलिस वाले एक इंस्पेक्टर रेहान था एसएचओ, हमें उस रोड से गुजरने की इजाजत नहीं थी और 15 मिनट मुझे उसने खड़े किए रखा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं है, हम उस रोड से गुजर कर आगे नहीं जा सकते। और फिर मैं समझता हूं कि वहां पर कैमरे लगे हुए थे और वहां पर पुलिस के हजारों लोग मौजूद थे। वो एसओपीज कोरोना के कहां हैं? और इमरान नियाजी की टाइगर फोर्स जो कहते थे नियाजी साहब कि मैंने
खैबर पख्तूनख्वा की नासिर दरानी को कहा था, आज पंजाब पुलिस इमरान नियाजी ने टाइगर फोर्स में तब्दील करके मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। और ब्रॉडशीट शहजाद अकबर कौन है? फिर ये कहेंगे जैसे आप शेख हफीज हैंडबैग पकड़ेगा निकल जाएगा। हफ्ता पहले कहते थे कि शेख हफीज जरूरी है, और 2 दिन से कह रहे हैं कि शेख हफीज की तरफ की वजह से महंगाई हुई है। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि शेख हफीज हो या नदीम बाबर हो, सारा खुरा जाता है इमरान नियाजी साहब के घर, और जिम्मेदार वो। सैफ रहमान साहब क्या कहेंगे इंडिया के साथ जो अब सोशल मीडिया हमारे पाकिस्तान में एक मसला है, यानी चीजें तकरीबन मैच्योर नहीं होती तो उससे पहले यानी ऐसा मसला शुरू हो जाता है। चलो इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि अवामी राय आ जाती है, लेकिन वजह कि इंडिया के साथ क्या दूसरी दुनिया जैसा चाइना है, चाइना के कन्फ्लिक्ट हांगकांग के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, कई मुल्कों के साथ हैं, वो तजारत को अलहदा लेता है, अपने स्टांस को मजबूत रखता है, पॉइंट ऑफ व्यू पर डटा रहता है। क्या पाकिस्तान को इसी तरह सारी जिंदगी ऐसा ही करना? देखिए मैं तो कल एक प्रोग्राम में था पाकिस्तान टेलीविजन पे, जिसमें लाइव प्रोग्राम में ये जिक्र हुआ, और हमारा तज्जिया भी यही था, मेरा भी तज्जिया यही था कि चूंकि जैसे हमाद अजहर फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, तो उन्होंने जो मंतक पेश की कि जी ECC में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये बात आज डिस्कस हुई है, उन्होंने कल ये फरमाया कि देखें जो यहाँ पे माफिया है शुगर का, वो हमारे यहाँ जो 55-60 लाख वो शुगर पैदा होती है उसमें थोड़ी शॉर्टेज भी है और कीमतें बहुत ज्यादा हैं। आम आदमी को बचाने के लिए उसमें जो तरकीब सोची है गई और काफी हद तक वो मंतकी थी कि जी शुगर अगर वहां पे 15-20% कम कीमत पे इंडिया में मिल रही है, वह बाकी ममालिक में नहीं मिल रही, वो बाकी ममालिक का वैसे आइडिया था, ECC में बाकी ममालिक से इंपोर्ट करने का आइडिया था, लेकिन जब देखा गया कि वहां पे ये सस्ती मिल रही है तो उन्होंने कहा कम से कम यहाँ पे हम उसका रेट गिरा लेंगे और कंज्यूमर को सार्फ को एक उसमें फायदा होगा। रमजान भी आ रहा है। जहां तक कॉटन की बात थी, कॉटन के बारे में ये था कि कॉटन की चूंकि क्रॉप हमारे यहाँ अच्छी नहीं, उसकी हर वजह है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे किसी प्रोग्राम में कि मिस मैनेजमेंट किस वक्त एक्सपोर्ट चाइना आपको एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, वो नहीं हम ले रहे, लेकिन ये था कि एक्सपोर्ट वाकई आपकी बात, मैं उसी तरफ आ रहा था कि एक्सपोर्ट के चूंकि ऑर्डर आपके बढ़े हैं तो उसलिए आपको कॉटन की ज्यादा जरूरत है। अगर आप कॉटन एक देखें ना, इंडिया से जो आप चीज मंगवाते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट का वो खर्चा इन्वॉल्व नहीं होता, जहां के बजाय आप इजिप्ट से मंगवाएं या बहुत दूर से मंगवाएं, और उसमें भी फोकस ये था कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो छोटी सनतें हैं, दरमियानी सनतें हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती दूर दराज के मुल्कों से महंगी कॉटन मंगाना, तो यहाँ से हमें चूंकि ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्वमेंट सस्ती है, मंतकी तौर पे तो वो सही थी। अब अगर उसमें यू टर्न लिया गया है वो ये समझ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है डेफर का लफ्ज मुझे थोड़ा हौसला दे रहा है कि अगर डेफर किया गया तो अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह वजीर आजम के पास एक मैंडेट है, वो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें आसानी से अगर कोई अच्छा प्रैग्मेटिक फैसला किया है उसको एकदम नहीं यू टर्न लेना चाहिए। जी अब्दुल्ला गुल साहब, आप सुन रहे हैं हमारे पैनल की बात, मियां सैफ रहमान साहब की भी, कि इंडिया के साथ अगर मसलन हमारा एक स्टांस है कश्मीर पर, पूरी दुनिया में हम बाकायदा यूनाइटेड नेशन में भी उसी पर डटे हुए हैं और डटना भी चाहिए पाकिस्तानी कौम और कायद-ए-आज़म के जो भी वाले ज़नी हैं, पूरी दुनिया में हम जुल्म करने वालों के खिलाफ ही हैं और जुल्म जिन पर होता है उनके साथ रहते हैं। क्या इंडिया के साथ मुकालमा जो होने जा रहा था इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए? देखिए, मैं अपनी बात तो जो मेरी है वो तो आप भी जानते हैं और आपकी जो बात है वो मैं दिल की बात जानता हूं, लेकिन मैं तो ये बताऊंगा कि नैरेटिव किसने बिल्ड किया था कि जब तक कि आर्टिकल 370 हिंदुस्तान वापस नहीं लेता हम उनके साथ तमाम किस्म की तिजारत, फजाई रास्ते और हर किस्म का जो ताल्लुक वास्ता है वो खत्म कर देंगे, और उनके सफीर को मुल्क बदर कर दिया गया था। तो ये मैंने और आपने तो बनाया नहीं था, ये नैरेटिव तो हुकूमत ने बनाया था। फिर हुकूमत को क्या 370 जो है वो खत्म कर दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से? क्या हिंदुस्तान अपने जो बुनियादी स्टांस है उससे 1 मिलीमीटर भी पीछे आया? देखिए ना, बात यह है कि अगर उनकी तरफ से, अगर उनके क्या आर्मी चीफ की जानिब से, क्या उनके जो अजीत दोवल हैं उनकी जानिब से, वजीर आजम या किसी और ऐसी बड़ी शख्सियत की जानिब से कोई ऐसी बात आई कि हम जो है वो अपना माजी को जो है वो भुला दें और हम आगे बढ़कर तिजारत करें या पाकिस्तान के साथ कोई मकालमा कश्मीर के हट के जो है वो किया जाए? ऐसी तो बात उन्होंने मेरे ख्याल में कोई नहीं कही, अगर है तो आप बता दीजिए। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, दूसरी बात अभी जो बात की गई हमारे कॉटन और उसकी शुगर की,
पिछले साल आपको याद होगा कि शुगर एक्सपोर्ट हो गई थी क्योंकि हमारे पास सरप्लस थी, और कॉटन जो है वो इस टाइम पे यार्न जो है वो 30% एक्सपोर्ट हो जाता है, यानी कि सरप्लस होता है तो एक्सपोर्ट होता है ना जनाब। अब मसला यह है कि कॉटन की इंडस्ट्री को क्यों तकालीफ पेश आई, उसके लिए एक एग्रीकल्चर कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी थे, और पाकिस्तान की तकरीबन 70% जो एक्सपोर्ट थी वो कॉटन के ऊपर मबनी थी। और आप हैरान कुन बात यह है कि जो कॉटन के लिए जो सब्सिडी थी या जो उसके अंदर वो जो पैसे रखे थे, शुगर के लिए 52% रखे थे और कॉटन के लिए 2% रखे थे। वैसे पाकिस्तान की जो 70% जो बरामदात हैं वो कॉटन से रिलेटेड हैं, लेकिन हमने शुगर के लिए 52% रख दिए थे। तो ये तो हकायक हैं वो जिनका मैंने आपको इशारा नहीं, वो मिस मैनेजमेंट के या बैड गवर्नेंस तो मौजूद है। तो मैं जनाब मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर मैनेजमेंट है, ये जो भी कुछ है, इकोनॉमिक कमेटी जो है ECC जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसमें जो है अब्दुल रज़ाक दाऊद तो मौजूद हैं, लेकिन उनके जो उसका पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री का, वो तो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद रखा हुआ है। और आपको मालूम है कि ECC के पास बकायदा मिनिस्टर की जानिब से फाइल आती है जिसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि कैबिनेट के पास बहुत बड़े, एक फुल फ्लेज कैबिनेट के पास बहुत और काम करने के होते हैं, तो ECC तकरीबन 90% से लेके 98% मामलात जो है उसी के ऊपर वो तय हो जाते हैं। अब ECC को किसने इजाजत दी, पहली बात है, उसका मिनिस्टर कौन है, उसकी समरी किसने बना के दी, और उसने जब फैसला किया तो वो किसकी इजाजत से फैसला हुआ। अब जो है अवामी दबाव के ऊपर उसको वापस लिया गया। मसला ये नहीं है, मसला ये सीधी सीधी बात है कि हर बार नहीं, बात आपकी एक मिनट अब्दुल्ला गुल साहब, बात दुरुस्त है, क्योंकि ये तो जाहिर पूरी कौम ये अफोर्ड भी नहीं करती है, ना इस पाकिस्तान में जुर्रत कर सकता है। हालांकि इसके बावजूद कि अगर इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है तो शक भी नहीं, काला बाग डैम हम अंदरूनी तौर पर नहीं बनाते, उनसे फंडिंग लेते हैं मुबैना तौर पर, इल्ज़ाम ही लगा लें। हमारे वहाँ बिजनेस होते हैं इंडिया में, इंडिया के साथ हम वहाँ जाके कश्मीर के लीडरों को नहीं मिलते, किसी और को मिलते हैं। अंदर पाकिस्तान में हम इसको एक जहाद बनाए रखते हैं। हमारी भी जो यानी इस किस्म की पॉलिसीज है मुनाफकत की, वो कब तक चलेगी? हम तो अपने खुद ही दुश्मन हैं। एक वो दुश्मन है, एक अंदर से हम वो काम जो करते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। देखिए हजूर, ये बात आपकी जो है बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगह, मैंने इसके ऊपर तो कोई कहा नहीं, ये तो मुनाफकत है सीधी सीधी, कश्मीर के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो एक सीधी सी बात कर रहा हूँ, आपके अल्लाह न करे हमारे ये जो पैनल बैठा हुआ है, मुझे आप कर ले, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मेरे भाई को किसी ने जो है वो इस तरीके से कत्ल कर दिया, खुदा ना खास्ता, तो मुझे ये बताएं कि अगर मेरे घर में चीनी नहीं है और मेरे घर में कॉटन नहीं है, तो क्या मेरा जो साथ वाला पड़ोसी जिसने मेरे भाई को कत्ल किया था और मेरी बहन को बेआबरू किया था, खुदा ना खास्ता, मैं उसी घर के पास जाऊंगा? आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं, ये हमारा पैनल बैठा है, इससे कहें अपने, ये राणा साहब बैठे हैं, बड़े राणा साहब वैसे ही बड़े जो है वो जज्बाती इंसान है, कहें मैं अपने दिल पे हाथ रख के, और ये हमारे जो दूसरे मौजूद पैनल हैं इनसे कहें अपने दिल पे हाथ नहीं, वो असल में तो सही दिल वाले, दिल उनका बड़ा साफ शफाफ है, जज्बात उन्हीं में होते हैं जिसके अंदर कुछ चीज नहीं होती। वही तो मैं कह रहा हूँ, शफाफियत का जो राणा तो वैसे ही आपको पता है सरदार होते हैं लोग, ये खरे लोग होते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी ऑनरेबल आदमी जो है वो ये काम नहीं करता। अपने से जब दुश्मन का मामला आ जाता है तो फिर आजकल को तो फिर ये बात भी आ जाएगी कि इसराइल से कोविड की वैक्सीन ले लो, फिर ले लें आप, फिर इसराइल से ले लेना आप, फिर तो कल को ये बात ठीक है। तो फिर देखें, बात मैं आपको जो बता रहा हूँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक देख लें, इस्लामी अखलाकी मगरबी कवानीन के ऊपर देख लें। क्या मगरब ने ले लिया था? क्या पोलैंड के ऊपर जब हमला हुआ था तो पोलैंड ने फिर जो है वो जाके रूस के साथ मामला कर लिया था और रूस से जो है वो लेना शुरू कर दिया था? या आखिरी बात करते हुए, क्या हॉलोकॉस्ट जो हुआ तो उसके ऊपर वो उन्होंने हिटलर को जो है अपना हीरो मान लिया
इसराइल लेकिन जापान पर हिरोशिमा पर बम गिरे थे, लेकिन जापान अपने तौर पर बिजनेस कर ही रहा है, उसके एसेट्स भी है, वहाँ से डॉलर भी वो ले रहा है, बिजनेस तो दुनिया करती है, बहरहाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पूरी दुनिया से आप देखें OIC के साथ ममालक ने हमारे साथ क्या किया, वहाँ सफारती तल्लुकात कायम। नहीं जनाब, मैं तो गवर्नमेंट के स्टांस की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ये कहा कि ये मेरा और आपका नहीं है, ये स्टांस गवर्नमेंट ने बनाया था। बहुत वसी तरीके से इसका तजज़िया किया, बहुत मेहरबानी अब्दुल्ला गोल साहब। नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तक आ जाना चाहिए, बाकी सारे चैनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। और राणा साहब, नई जो खबर आई है, यानी वो कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी ज़ाहिर बीमार थे, बाहर गए थे, अदालतों की हुक्म से गए थे, हुकूमत ने भी इजाज़त दी थी, लेकिन आपने देखा कि फिर वापस नहीं आए। और अब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो पिछले दिनों एक बयान दिया था कि मेरी सर्जरी होनी है, पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, तो उसका मजाक उड़ाया गया था। फिर वो उन्होंने अपने तौर पर सियासत शुरू की। अब फिर ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहबा के जो डॉक्टर अदनान है, फैमिली डॉक्टर, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा दोबारा वापस इंग्लैंड जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपने मरियम बीबी के मतलब कहा, लेकिन मैं सिर्फ आधा मिनट ये लूंगा कि आज 605 दिन हो गए कश्मीर को, और इमरान न्याजी साहब का फरमान था कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर आजाद होगा, और ट्वीट भी किया। मोदी कहता था कि मैं 317 आर्टिकल और 35A का खात्मा करूंगा, उसने कर दिया। तो आज हमें ताने देने वाले इमरान न्याजी साहब, आप हमें ताने देते थे कि शरीफ फैमिली के कारोबार है, आज वो कारोबार भी अवाम के सामने ले आए न्याजी साहब आप, और हमें बताएं कि अब आपने कौन सा कारोबार शुरू किया। आपके डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो WHO ने गिफ्ट किए थे, जब ये कहा गया था कि 65 जो जान के लिए जरूरी है मेडिसिन है वो इंपोर्ट की जाएंगे इंडिया से, लाइफ से तो फिर 667 के करीब मेडिसिन आई, और वो आती रही, और PM कह रहे हैं कि ये किसने परमिशन दी, और परमिशन भी खुद देते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये हमाद अजहर की कोई वैल्यू नहीं, कोई, वो तो एक डाकिया है। उसको कहा गया था कि इंडिया से चीनी लेनी है, उसको कहा गया था कि इंडिया से कपास लेनी है। भाई आप भूल गए, आप कश्मीरियों के जख्म भूल गए, नहीं भूलने चाहिए। और नंबर 2 मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो बात वैक्सीनेशन की होती है, पूरी दुनिया के तमाम कंट्री जो है वो अपनी आवाम को वैक्सीनेशन खुद करवा रहे हैं। माशाल्लाह ये पाकिस्तान है जो झोली फैलाए हुए, भाई मांग मांग के लोगों को, मैं भाई कितने लोगों को 22 करोड़ में से कितने को दे दी है मेडिसिन, मुझे बता दे। 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक पहुंच गए। 20 लाख हो जाए तो ये 1 करोड़ कितने महीनों बाद होगा, तो 22 करोड़ कहां है। नहीं सब आपका कानून है, आपकी कैबिनेट का कानून है कि वो आपके शहद वाले मिनिस्टर का बच्चा 5 साल का गाड़ी चलाए तो कोई पूछ नहीं सकता, वो कहता है गाड़ी मेरी है, कानून मेरे अब्बा जी का है, कानून ना मेरे अब्बा जी का है ना किसी और का। फिर आपका दूसरा मिनिस्टर जो है वो वैक्सीनेशन उसके 10 साल के 15 साल के बच्चों को लगवाना उनका हक है, और वो कहते हैं कौन सा आसमान गिर गया। आपके लिए कानून एक है और गरीब आवाम के लिए कानून दूसरा है। मैं समझता हूं कि मरियम बीबी ने जब 13 जुलाई 2018 को अपनी मां को मौतो हयात की कश्मकश में छोड़कर मियां नवाज साहब के साथ आकर अडयाला जेल गिरफ्तारी दी थी, तो ये भी। अच्छा राणा साहब, आपको आवाम सुन रही है, आप आवाम को जवाब दें। मसला ये है कि दो भूले नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब चले गए थे, क्यादत देखती रह गई। अब भी आप क्या कल को जवाब देंगे? अपनी क्यादत को से भी पूछें, सवाल किया करें। यही कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो जुल्म हो रहा है, जुल्म किया जा रहा है, ये इमरान न्याजी जो ये कहते हैं राणा सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर ले, और न्याजी साहब किसमें गिरफ्तार कर ले? 20 किलो मनशियात डाली। कभी तारीख में होता है कि एक सियासी दुश्मन अपने सिर्फ बोलने पर किसी दुश्मन को इतनी बड़ी सजा दे। अगर वो मनशियात राणा सनाउल्लाह की है तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला की तरफ से राणा सनाउल्लाह को सजा मिलनी चाहिए, और यही बात कराने पाकटा। और अगर वो मनशियात राणा सनाउल्लाह की नहीं है
تو پھر عمران خان نیازی صاحب آپ ذمہ دار ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ دنیا میں بھگتیں گے اور آخرت میں بھگتیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ادھر ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہی، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ اپنے جو نئے وزراء بھرتی کرنے ہیں ان کا سوچئے کہ آپ نے IMF یہ آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں جا رہی، تو اگر وہ میرا مقصد اگلے ہفتے چلی جاتی ہیں تو پھر کیا جواب دیں گے؟ ریکارڈنگ تو موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگلے ہفتے اگر وہ جائیں گی تو وہ پہلے جو ان کا نام اس لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اپلیکیشن دیں گی، اور اپلیکیشن جو ہوگی وہ گورنمنٹ کو دینا پڑے گی۔ تو ہم اس گورنمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں لینا چاہتے، اور میاں نواز شریف صاحب کی بالکل دیکھیں جی، خواہش ایک والد کی خواہش کیوں نہیں ہوتی کہ میری بیٹی آئے، اور ایک بیٹی کی خواہش کہ جن کی سامنے ان کی ماں اللہ کو پیاری، میاں صاحب کو شامل کریں نا، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اور وہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے جانا چاہتی تھی، خواہش میاں تھی، سیف الرحمان صاحب لیکن آتے ہیں آپ کی طرف دوبارہ، نہیں جائیں گی آپ کی طرف اس حکومت سے، نہیں جائیں گے، ہمیں کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے۔ میاں سیف الرحمان صاحب آپ کے سامنے ہے کہ مثلا بیٹی پیاری ہوتی ہیں، لیکن جب یہ لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں کے بیٹوں بچوں کو کہ نکلیں ہزاروں اس حکومت کو گرانے کے لیے، نہ پرواہ کرے کرونا کی، نہ پرواہ کرے مرنے کی، اور میاں صاحب اگر باہر ہیں، یعنی مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ وہ اب سفر تو کر ہی سکتے ہیں، وہ بھی آ سکتے تھے۔ جس طرح زرداری صاحب نے کہا یہ ٹینٹا فش ہوگی PDM، یہی وجہ بنی نا مین، PDM میں پیپل پارٹی نے مسلم لیگ کو استعمال کر کے ان کے ووٹر کو بیچارے کو پریشان کر دیا کہ ہمارے لیڈران کس قسم کے ویژنری ہیں کہ دیکھ ہی نہیں سکے، اور آخر میں شکست مقدر بنی۔ اب آئندہ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انہوں بات سچی ثابت ہو جائے گی۔ دیکھیں جو سیاستدان ہوتا ہے وہ واقعی ویژنری ہوتا ہے، وہ آنے والے وقت پہ نظر رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہم کبھی ہم کہتے تھے ایسا ہوگا، کبھی ہم ذوالفقار علی بھٹو کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال قبل بتا دیا تھا کہ برلن وال جو ہے وہ گر جائے گی اور یہ دونوں جرمنی اکٹھے ہو جائیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے پیشین گوئیاں نہیں میں کہوں گا، اسیسمنٹ تھی ان کی۔ تو میرے بھی خیال ہے کہ اس میں یہ ایک مائنس پوائنٹ ہے نون لیگ کا، کہ جو قیادت ہے جیسے میاں نواز شریف کے پیچھے فالوئنگ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مشاورت نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اس فالوئنگ کو جب تک آپ صحیح معنوں میں مستحکم نہ کریں، آگے لے کے نہ چلیں، تو وہ لیڈرشپ ایبلٹیز جو ہے نا وہ آپ کی مان پڑتی جائیں گی، پھر آپ کی فالوئنگ بھی بیچ میں سے کرتی جائے گی، نکلتی جائے گی۔ اگر مریم چلی جاتی ہیں اور لمبے عرصے کے لیے جاتی ہیں تو میرا خیال ہے ان کا وہ سیاسی ویژن کی اس میں سمجھتا ہوں فقدان دکھائی دے گا۔ اگر وہ رہتی ہیں اور مسلم لیگ کے منتخب نمائندوں کو زیادہ صدمہ ہوگا کہ ہمارے یقیناً عوام بھی جو ان کا سپورٹر ہے وہ سوچیں گے کہ جی ہمارے لیڈر جو دیکھیں نا انہوں نے متحرک کیا، ایک باقاعدہ فالوئنگ پیدا کی ہے، وہ فالوئنگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کا لیڈر ان کے درمیان موجود رہے۔ اگر وہ زیادہ عرصے کے لیے جاتی ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ بہت ساری بیماریاں جیسے تھائرائیڈ کا بھی سنا ان کا ایشو تھا، اس کا یہاں پہ بھی علاج ممکن ہے، بڑے بڑے اچھے سینئر ڈاکٹرز اور ایکسپرٹیز موجود ہیں، لیکن اگر وہ رہیں گی تو ایک اچھا فیصلہ ہوگا، قیادت مضبوط ہوگی اور پارٹی میں بھی میرا خیال ہے فالوئنگ انٹیکٹ رہے گی ہوگی۔ اور چیزہ میاں صاحب یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اپنی اس ویژن نہ ہونے کی وجہ سے پیپل پارٹی کے ہاتھوں استعمال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے استعمال ہوئی ہے، لیکن دیکھیں جی یہ تو اگر اس میں وہ کتنے بھی خیر وہ دور اندیش ہوتے بھی، اگر مریم یا میاں نواز شریف جو تھے، یہاں دور اندیشی کا ہم مطلب مسلط سے لیتے ہیں، یعنی وہ تھوڑی سی مسلط، جی رانا صاحب مسلط والے لوگ جو تھے زرداری صاحب ان کو مسلط سے ڈیل کرتے ہیں۔ رانا صاحب بتائیے، آپ نے جواب دینا لوگوں کو، آپ تسلی سے چلیے، اپنی قیادت سے بھی پوچھا کریں، آپ لوگ سارا دن لوگوں کو جواب دیتے ہیں، آپ عدالتوں میں بھگتتے ہیں، آپ پر مقدمات ہیں، آپ کے پمپ بند ہوئے ہیں، تو لوگوں کو بھی بتائیں کہ ہماری لیڈرشپ یہ کر رہی ہے، اگر چلے جاتے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں جی آج بھی میاں نواز شریف صاحب کی پیشی تھی تو میں وہاں پر تھا، حمزہ صاحب بھی ساتھ تھے پیشی پر۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو گورنمنٹ اور عمران نیازی کٹھ جوڑ جو نیب ہے وہ ضمانت کینسلیشن کے لیے ہیں، کل بھی بیل تھی، ایک دن کی ڈیٹ تھی پیشی، اور وہ آج کے بعد نیب کے وکلا نے کل کہا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، آج وہ آیا کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ مطلب تضحیق کرتے ہیں، اور آنریبل ججز کے جو ریمارکس سے آج کے وہ سب کے سامنے پھر 5 ڈیٹ ڈال دیا ہے۔ میں عرض اس طرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، اور صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، اور مریم نواز شریف صاحبہ حمزہ صاحب نیب صدر ہیں، اور جو ایگزیکٹو کمیٹی ڈیسیژن کرتی ہے، اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم نے گین کیا ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اگر PDM نہ ہوتی اور ہم جیسے 2 سال اس نالائق گورنمنٹ کو دیے، اور اگر ہم روڈ پہ نہ آتے، ہم احتجاج نہ کرتے، تو یہ
जो मिनिस्टर भर्ती हो रहे हैं, जो आज इमरान नियाजी कहते हैं कि हाँ पेट्रोल पर कोई कमीशन कोई खाया गया था माल, तो 8 माह बाद याद आ गया। और जिसने मेडिसिन महंगी की, नैब ने कहा हम पूछने लगे हैं, नैब ने नहीं पूछा क्योंकि वो दरिया अबूर करना था और दरिया फरात शायद था, और फिर ना बिलियन ट्रीज का पूछा। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से इस मुल्क के चौथी दफा भी वजीर आजम बनेंगे, और मियां नवाज शरीफ का नाम खत्म करते करते खुद खत्म हो गए हैं। कहां है वो आल मुस्लिम लीग वाले? वो दुबई में बैठे हुए हैं, आए ना, और शेख रशीद उनके गीत गाया करते थे और अब उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करते। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, आज वैक्सीनेशन के लिए अवाम दर्दमंद रो रही है। आप देखेंगे मार रोड पर टीचर 11 दिन बैठे रहे हैं एहतजाज करते हुए, और लेडी हेल्थ वर्कर को डंडे मारे जा रहे हैं, और जो मेडिसिन थी मैं समझता हूं कैंसर के मरीजों की, वो भी खान साहब ने बंद कर दी। और अब मुझे तो शर्म आती है कि वो भी पॉलिटिकल बरादरी में से मैं भी हूं, वो भी है, और वो उस्मान बुज़दार 3 दिन पहले शेखपुरे जाता है, जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने इनॉग्रेशन की हुई थी, उन मंसूबों की हेलीकॉप्टर से उतरकर फील्ड में नहीं जाते और उस कैंप में इनॉग्रेशन कर रहे थे, जो हमने 4 साल पहले मंसूबे पूरे किए हुए हैं। इसलिए नहीं, आपने तो संगे बुनियाद रखते थे, आप रख लेते थे कि अगर अगली सदी में भी कोई बनाना चाहे तो नाम आपके का निकले। भाई इन लोगों ने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल किए कि नहीं? क्या मुकम्मल करके? अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किए थे। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने सियालकोट मोटरवे की बुनियाद रखी थी तो सियालकोट मोटरवे मुकम्मल हुआ, और लाहौर से कराची मोटरवे भी मुकम्मल हुआ। हमारे ननकाना साहब मियां नवाज शरीफ साहब खुद 2 दफा गए। मैं कहता हूं कि इमरान नियाजी साहब और उस्मान बुज़दार साहब पंजाब और पूरे पाकिस्तान में किसी एक मंसूबे का नाम ले दे जो उन्होंने 3 साल में शुरू किया हो और वो मुकम्मल हो गया। हाँ, एक मंसूबा उन्होंने शुरू किया है, वो 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 3 करोड़ लोगों को बेरोजगार लोगों के घर गिरा दिए। और पंजाब पुलिस को मैं आईजी साहब से भी कहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से भी कहता हूँ, आप स्टेट के मुलाजिम हैं, आप इमरान खान की पीटीआई टाइगर फोर्स का हिस्सा ना बने। लेकिन अवामी मैंडेट जो लेके हुकूमत इस वक्त बनी है, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को डिलीवर करें, मंसूबे बनाएं। अच्छा, कोरोना वैक्सीन के मतलब बताइए, बड़े स्लो चल रही है, इंतजाम अच्छे हैं, मैं समझ रहा हूँ, इंतजाम उस कैपेसिटी में नहीं है। मेरा जाती ख्याल है कि उस कैपेसिटी तक हमें आगे जाना पड़ेगा। हमें दुनिया के और ममालिक से अभी हम कीमतें मुकर्रर नहीं कर रहे, स्टेट को इंटरवेन करना पड़ेगा इसमें, स्टेट को इंटरवेन कीमतों के मामले में। और $10 जो 750 वो नाकाबिले बर्दाश्त है, गरीब आदमी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो शहबाज गिल की, इसमें आपको अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। शहबाज गिल कौन होता है कीमतें मुकर्रर करवा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहां पे? बहुत शुक्रिया, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा सुना, इसमें ये कहते हैं कि बाकी चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन देखना यह है कि ये जो सियासी पार्टियों का इकट्ठ जिसको पीडीएम कहते थे, उसमें पीपल पार्टी ने नून लीग को इस्तेमाल किया या नून लीग ने मुस्लिम लीग पीपल पार्टी को इस्तेमाल किया, या हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान में कौन रहे? अवाम जो है अब भी उसी तरह ही, मैं समझता हूँ इनकी जंगो जदल में, जंगों में ऐसा कभी देखा तो नहीं गया कि अगर फौज का कमांडर आगे ना लगा और फौज लड़ रही हो। ये पाकिस्तान के जो सियासी पार्टियां, उनको कायदीन उनके दुरुस्त हैं कि उन कायदीन होते हैं, लेकिन उनकी जो उनको रिप्लेस भी लोग करते हैं। दुनिया में इंडिस्पेंसेबल तो कोई भी नहीं है। कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तमाम पार्टी में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अपनी अपनी लाइक माइंडेड लोगों की ही होती हैं। वैक्सीन के मतलब यह है कि हुकूमत की जो स्पीड है वो आपके सामने बहुत ही स्लो है। अमेरिका में 90%, कई मुल्कों में 50%, कईयों में 60%, हमारे पास 2-3% पर वैक्सीनेशन हुई है। हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है, ताकि जो अवाम है वो सुख का सांस ले सकें और बीमारी का मुकाबला कर सकें। आप अपना अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, मेरा सर। खबर सबसे पहले।